Hello, good afternoon, students. Yesterday we have started fifth lesson education. In that few points we have studied. So in that primary education and secondary education, and also the commission which is appointed by the Maulana Abdul Azad for implementation into the curriculum and strengthening and increasing standard of primary education and secondary education. So till we have studied. Now we are going to see the work of commission, that also we have studied yesterday. The pattern which is given by the commission, two commissions, Mudliar commissions also we have studied yesterday, and the pattern which is given 10 plus 2 plus 3. 10 plus 2 plus 3 means 10th, first standard to 10th standard, then 11th and 12th, and 3 years of the graduation. This is the pattern given by the Mudliar commission. Okay. So today we are going to see next point regarding to this. Next commission is there, the Kothari commission. The Kothari commission. Kothari commission. Kothari commission. So in 1964, a commission was appointed under the chairmanship of Dr. D.S. Kothari. So that's why name given Kothari commission. So Dr. J.P. Naik made valuable contributions to the work of this commission. The commission also recommended the 10 plus 2 plus 3 pattern for secondary education. So secondary education 10 plus 2 plus 3 pattern given by Kothari commission. This system was implemented from 1972. This system implemented from 1970 to 1972 पासून कोठारी कमिशन ची 10 plus 2 plus 3 pattern implement केलेला आहे. The commission also suggested the uniform national system of education, the inclusion of the mother tongue Hindi and English in education, as well as continuing education, adult education by correspondence and upon universities to make education trickle down to the lowest rungs of the society. So each and every person should get education. For that, the lowest rungs means at the bottom, every person at society should get the education. So that's why an education must be into the mother tongue. Mother tongue. So it's given importance for mother tongue means regional language, and also other languages should be included. And some other languages are included, English and Hindi, into the syllabus, into the curriculum. English and Hindi. These are three major aspects are included into the Kothari commission, suggested by Kothari commission. Increase the provision in the government's budget for expenditure on education of neglected sections like scheduled castes and tribes. Again, also increase the expenditure. Expenditure means spend maximum money on education field, and also give attention towards the scheduled caste and scheduled tribes. Scheduled caste and scheduled tribes. SC and ST. SC means scheduled caste, scheduled tribes. अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती. Okay, on these points, government have to focus. That suggested by Kothari commission. Maharashtra government adopted 10 plus 2 plus 3 pattern in 1972 and conducted the first standard 10th board exam. First 10th board exam in 1975. 1975 ला पहिल्यांदा 10वीची एक्झाम, बोर्ड एक्झाम
बोर्ड एक्झाम कधी झाली? 1975. बोर्ड एक्झाम 10वीची पहिल्यांदा कधी झाली? 1975. 1975 ला. आता किती आहे? 2020. म्हणजे किती वर्ष झाली बघा 10वीची बोर्ड सुरू होऊन. 10वीचा बोर्ड सुरू होऊन मला वाटतंय जवळपास 25 आणि हे 45 वर्ष झालेले आहेत 10वीचा बोर्ड एस्टॅब्लिश हो. आता पुढचा पॉईंट आपण बघणार आहोत. ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ एज्युकेशन अकॉर्डिंग टू द कोठारी कमिशन. ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ एज्युकेशन अकॉर्डिंग टू द कोठारी कमिशन. तर कोठारी कमिशन जे होतं कमिशन ते जे इम्प्लिमेंट त्यांनी नवीन पॉलिसी नवीन स्कीम सांगितले तर काय इम्प्लिमेंटेशन काय ऑब्जेक्टिव्ह असतील एज्युकेशनचे आपले हे सर्व एज्युकेशनचे ऑब्जेक्टिव्ह आता मी बोर्डवर राईट करणार ते आपण बघूया. ठीक आहे चालू झालं. ओके ठीक आहे. आता पुढचं बघूया आपण थोडंसं याच्यामध्ये. ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ एज्युकेशन ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ एज्युकेशन according to the Kothari Commission. According to the Kothari Commission. ठीक आहे. बघूया मग काय ऑब्जेक्टिव्ह आहे. एक वेब चार्ट आपल्याला दिलेला आहे. तो वेब चार्ट मी आता इथं बोर्डवरती काढतो. आता ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ एज्युकेशन. ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ एज्युकेशन. ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ एज्युकेशन. ठीक आहे. काय काय आहेत ऑब्जेक्टिव्ह एज्युकेशन? शिक्षणाचे उद्दिष्ट काय असायला हवे? काय दिलेले आहेत आपल्याला ऑब्जेक्टिव्ह बघणं. सिक्युरिंग अँड स्ट्रेंथनिंग ऑफ डेमोक्रेसी. बघा पहिला ऑब्जेक्टिव्ह आहे सिक्युरिंग अँड स्ट्रेंथनिंग. मी तुम्हाला सगळे एक्सप्लेन करून सांगणार आहे. स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी. हे आहे फर्स्ट ऑब्जेक्टिव्ह. त्याच्यानंतर आपण जाऊया एज्युकेशन अँड प्रोडक्टिव्हिटी. शिक्षण आणि उत्पादन. प्रोडक्टिव्हिटी उत्पादन क्षमता. एज्युकेशन अँड प्रोडक्टिव्हिटी. जे युटिलायझेशन शिक्षणाचं युटिलायझेशन. नेक्स्ट नेचर ऑफ सोशल मॉरल अँड स्पिरिच्युअल व्हॅल्यूज. नेचर of social moral and spiritual values. पुढचा पॉइंट आहे काय ऑब्जेक्टिव्ह आहे सोशल अँड नॅशनल इंटिग्रेशन. सोशल अँड नॅशनल इंटिग्रेशन म्हणजे काय ते सुद्धा मी तुम्हाला आता सांगणार आहे. अजून ऑब्जेक्टिव्ह आहेत आपण बघणार आहोत पुढचे. मॉडर्नायझेशन ऑफ एज्युकेशन. मॉडर्नायझेशन ऑफ एज्युकेशन. मॉडर्नायझेशन ऑफ एज्युकेशन. शिक्षणाचं आधुनिकीकरण आपण त्याला जे म्हणतो. 3 आणि 2 5 ऑब्जेक्टिव्ह मी लिहिलेले आहेत. हे 5 ऑब्जेक्टिव्ह आपण आता बघणार आहोत. तर 5 ऑब्जेक्टिव्ह आहेत. ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ एज्युकेशन म्हणजे शिक्षणाचे ध्येय म्हणजे शिक्षण द्यायचं पण त्याच्यापासून आपल्याला काय अचिव्हमेंट करायचे. तर पहिला आहे मॉडर्नायझेशन ऑफ एज्युकेशन म्हणजे काय शिक्षणाचं आधुनिकीकरण म्हणजे नवीन गोष्टी शिक्षणामध्ये आल्या पाहिजे. त्याच्यामध्ये टेक्नॉलॉजी आली पाहिजे, तंत्रज्ञान आलं पाहिजे, नवीन गोष्टी शिक्षणामध्ये. शिक्षण हे
आपण म्हणतो ई लर्निंग आपण जसा अस्पेक्ट आहे म्हणजे कम्प्युटराइज्ड लर्निंग आहे. नवनवीन आधुनिकीकरण म्हणजे नवनवीन प्रकार शिक्षणामध्ये आपल्याला आणायचे. फक्त पुस्तक आणि शाळा आणि बोर्ड इत्यादीशी लिमिटेड न राहता आपण ऑनलाईन शिक्षण आहे किंवा ऑनलाईन एक्झाम्स आहेत, ई लर्निंग आहे, इंटरनेट लर्निंग ते आपण सुद्धा शिकायला हवं. पुढचं आहे सिक्युरिंग अँड स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी. सिक्युअर म्हणजे काय, आपण आपल्या डेमोक्रेसीला, आपल्या लोकशाही जी आहे भारतामध्ये, ह्या लोकशाहीला आपण प्रोटेक्ट करून ठेवायचं आहे. स्ट्रेंथनिंग म्हणजे त्याची ताकद सुद्धा वाढवायची, म्हणजे आपली जी लोकशाही आहे, लोकांच्या हातामध्ये सत्ता आहे सर्व पब्लिक मध्ये, तर ती सिस्टम आपल्याला सेफ ठेवायची आणि आपल्या देशाची ताकद सुद्धा वाढवायची आहे. पुढचं आहे एज्युकेशन अँड प्रोडक्टिव्हिटी. एज्युकेशन अँड प्रोडक्टिव्हिटी, आपण सर्वांना शिक्षण द्यायचे, शिक्षण देण्याबरोबर त्या शिक्षणाचा कुठेतरी वापर झाला पाहिजे, त्याचं युटिलायझेशन झालं पाहिजे, त्याला आपण प्रोडक्टिव्हिटी असं म्हणतो. पुढचा पॉईंट आहे सोशल अँड नॅशनल इंटिग्रेशन. सोशल म्हणजे सामाजिक आणि राष्ट्रीय एकात्मता. म्हणजे काय, मुलांच्या मध्ये किंवा त्या व्यक्तीच्या मध्ये शिक्षण घेतल्यानंतर अशी भावना निर्माण झाली पाहिजे की आपण समाजाचं देणं लागतो, आपण समाज, हा समाज आपला आहे आणि आपण समाजासाठी आहोत आणि आपण आपल्या देशाचं काहीतरी कर्तव्य आहे आपल्यासाठी. म्हणून नॅशनल इंटिग्रेशन, नॅशनल युनिटी, आपण आपल्या देशाची एकनिष्ठ राहावं अशी भावना निर्माण करण्याचं उद्दिष्ट सुद्धा शिक्षणाचं उद्दिष्ट आहे की आपण आपल्या देशाशी एकनिष्ठ राहायला हवं. पुढचा ऑब्जेक्टिव्ह आहे नेचर ऑफ सोशल, मॉरल अँड स्पिरिच्युअल व्हॅल्यू. नेचर म्हणजे काय, मानवाचं जे बिहेवियर आहे त्याला सोशल बेस असायला हवा, मॉरल बेस असायला हवा. जसं आपण मॉरल स्टोरी शिकतो, मॉरल गोष्टी शिकतो, तर मॉरल व्हॅल्यूज आपण अडॅप्ट करायला पाहिजे. हाऊ टू स्पीक विथ द एल्डर्स, हाऊ टू बिहेव इन सोसायटी, हाऊ टू हेल्प टू द पुअर अँड अदर फिजिकली डिसेबल पीपल. सो आणि स्पिरिच्युअल व्हॅल्यू, धार्मिक भावना सुद्धा आपल्याला त्यांच्या जपायच्या आहेत. ह्या सर्व गोष्टी शिक्षणानं आपल्याला अचीव्ह करायला, म्हणून आपण त्यांना सर्वांना एज्युकेशन म्हणजे शिक्षण द्यायचं आहे. इतके सर्व ऑब्जेक्टिव्ह आपल्याला ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ एज्युकेशन या वेब चार्ट मधून आपल्याला पाहायला मिळते. Okay, next point we are going to see higher education. Primary section is over, also secondary section is also over. Now we are proceeding towards higher education. Education in the post-independence era means भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर कशा प्रकारचे शिक्षण भारतामध्ये होतं ते आपण बघणार आहोत. आफ्टर इंडिपेंडन्स इन 1948, 1948, मग स्वातंत्र्य कधी मिळालं, 1947. 1948, the central government appointed the University Education Commission, whose chairman was Dr. Sarvapalli Radhakrishnan. He is celebrating his birth anniversary in our school at 5th September. 5th September as a teacher. So he appointed central government appointed a University Education Commission, whose chairman was Sarvapalli Radhakrishnan. Its functions included financial grants, the standard of universities and their coordination. So, the University Commission, what it gives a grant for the university and also check the standard, how much quality education they providing to the students or the candidates. Method of functioning of University Commission. See, the Commission accepted the 5-year plans method. It began to sanction and disburse grant to the universities on behalf of government. The Commission undertakes planning of university education, coordination of syllabi means syllabus, giving primacy to the national needs through the education and the planning and implementation of various schemes to higher education. म्हणजे नवीन स्कीम, सिलेबस, करिक्युलम हे युनिव्हर्सिटीना सांगणे, त्यांना ग्रँट देणे, त्यांना अवेलेबल एक्सपेंडिचर फंड जो आहे तो सुद्धा गव्हर्नमेंटच्या थ्रू प्रोव्हाइड करणे. इट हॅज ऑल्सो डन व्हॅल्युएबल वर्क इन इस्टॅब्लिशिंग युनिव्हर्सिटी डेव्हलपमेंट काउन्सिल, सेंटर्स फॉर ऍडव्हान्स्ड स्टडीज फॉर पोस्ट ग्रॅज्युएट एज्युकेशन, इस्टॅब्लिशिंग न्यू युनिव्हर्सिटीज. म्हणजे काय, पोस्ट ग्रॅज्युएटची शिक्षणाची सोय सुद्धा ह्या युनिव्हर्सिटी कमिशनने केलेली आहे आणि नवीन युनिव्हर्सिटी सुद्धा त्यांनी ओपन केली. आपल्याकडे शिवाजी युनिव्हर्सिटी आहे कोल्हापूरला, बरोबर आहे ना. परत नाशिकला YCM यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ युनिव्हर्सिटी आहे, बॉम्बे युनिव्हर्सिटी आहे, कोलकाता युनिव्हर्सिटी आहे. युनिव्हर्सिटीज खूप मोठमोठ्या आहेत. पुण्याला सुद्धा युनिव्हर्सिटी आहे.
After the advent of television in India, it initiated the countrywide classroom program which is telecast by Doordarshan on behalf of commission. आणि ज्यावेळेस भारतामध्ये टेलिव्हिजन टीव्ही इंट्रोड्यूस झाला भारत देशामध्ये, पहिल्यांदा टीव्ही सगळीकडे लॉन्च झाला, त्यावेळेस ह्या कमिशनने काय विचार केला की कंट्री वाईड पूर्ण भारतभर आपण काय करूया की आपण शिक्षणाची सुरुवात करूया. तर टीव्हीवरती आपण कंट्री वाईड क्लासरूम म्हणून एक शिक्षणाची सुरुवात करूया. पूर्ण देशभर टीव्हीवरती आपण शिक्षण देऊया. अजून सुद्धा तुम्ही बघितलात तर टीव्हीला काही फ्री चॅनल्स आहेत, तर त्याच्यावरती बघा तुम्हाला फक्त शाळेचेच काही प्रोग्राम्स त्याच्यावरती दाखवले जातात. एज्युकेशनल चॅनल्स बरेचसे आपल्याकडे अवेलेबल आहेत. ओके नेक्स्ट वन वी आर गोइंग टू सी दिस मेथड ऑफ फंक्शनिंग झालेलं आहे आपलं आता पाहून. आता पुढचा एक पॉइंट बघूया. डू यू नो द आर्ट डिपार्टमेंट वॉज एस्टॅब्लिश्ड इन 1965 इन महाराष्ट्र to frame the policy for art education and for its implementation. So art education department established in Maharashtra in 1965. On art education and for its implementation by institutes of art, this department undertook the responsibility of organizing the drawing grade examination at school level. So drawing साठी आर्ट साठी एक डिपार्टमेंट आपल्याकडे गव्हर्नमेंट महाराष्ट्रानं सुरू केलेलं होतं. नॅशनल काउन्सिल ऑफ एज्युकेशन रिसर्च अँड ट्रेनिंग एनसीआरटी. जर तुम्ही आता सध्या बघितलात तर तुमच्या बुकवरती लिहिलेलं असेल एनसीआरटी म्हणून. एनसीआरटीने हे बुक आपल्याला पब्लिश करून दिलेलं आहे. तर महाराष्ट्र स्टेट ब्युरो ऑफ टेक्स्टबुक प्रोडक्शन करिक्युलम अँड रिसर्च MSBTP CRP म्हणजे पूर्ण आपल्याला दिलेलं आहे. तर एनसीआरटीनं हे सर्व बुक आपल्याकडे दिलेले आहे. आपले जे स्टेट बोर्ड आणि सीबीएसई चे बुक असतात ते त्या बुक पब्लिकेशन्स ऑर्गनायझेशनने केलेले असतात. NCERT, this body was established in Delhi on the 1st of September 1961. Its main objective is to help the central government in matters of school education in the context of comprehensive policy and in implementing educational schemes. The NCERT was given a responsibility of educational research and development. म्हणजे एनसीईआरटीचं काय काम आहे की एज्युकेशनल डेव्हलपमेंट करायची आहे आणि त्याच्यामध्ये रिसर्च म्हणजे त्याच्यामध्ये नवनवीन शोध लावून त्याच्यामध्ये काय आवश्यक आहे या बाबी इम्प्लिमेंट करायच्या आहेत. नेक्स्ट बघूया ट्रेनिंग एक्सटेन्शन एज्युकेशनल प्रोग्राम्स रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ स्कूल करिक्युलम अँड टेक्स्टबुक. म्हणजे काय प्लॅनिंग करायचंय, नवीन नवीन स्कीम्स इम्प्लिमेंट करायचे, रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ स्कूल सिलेबस अँड करिक्युलम म्हणजे पुन्हा आपले बघा 10वीला प्रत्येक वेळेस सिलेबस कधी कधी बदलत असतो, परत बुक्स बदलत असतात 1ली ते 10वी पर्यंत. या सर्व गोष्टी आपण लक्षात घेतल्या पाहिजे की एनसीईआरटी ह्याच्यावरती नवनवीन काहीतरी प्रोग्राम इम्प्लिमेंट करत असते आणि सिलेबस बदलत असते. According to NEET, it has played a central role in designing school curricula and textbook with the cooperation of a Central Board of Secondary Education (CBSE), Central Board of Secondary Education. ह्यांच्या मदतीने ह्या दोघांच्या मदतीने हे दोघे काय करतात, एनसीईआरटी आणि सीबीएसई हे दोघे एकत्र येऊन बुक फॉर्मेशन करतात. म्हणजे बुक तयार करतात की स्टँडर्डला कोणत्या स्टँडर्डला कोणतं बुक हवं आणि कोणता सिलेबस असायला पाहिजे. It provides guidance and cooperation in the area of primary and secondary education to the state governments. It has been involved in designing workbooks and handbooks for the teachers, in teacher training, in developing teacher learning techniques and conducting talent search examination at national level. जसं स्कॉलरशिप आहे किंवा आपले बरेच एक्झामिनेशन आहेत त्याच्यामध्ये बघा टॅलेंट सर्च आहे किंवा अजून जे आपले एक्झामिनेशन आहेत हे सर्व एक्झामिनेशन कोण कंडक्ट करते, एनसीईआरटी कंडक्ट करते आणि सर्व टीचरांसाठी ट्रेनिंगचं ऑर्गनायझेशन सुद्धा करते. त्यांना वर्कबुक आणि हँडबुक हे सुद्धा एनसीईआरटी प्रोव्हाइड करते. त्याच्यामुळे काय होईल, शिक्षकांच्या टीचिंग टेक्निक्स आणि स्किल्स इम्प्रूव्ह होतील. पुढचा पॉईंट आपण बघतो याच्यामध्ये SCERT वर एस्टॅब्लिश इन ऑल स्टेट ऑन the lines of NCERT. बघा एनसीईआरटीच्या लाईनवर SCERT इस्टॅब्लिशमेंट झाले. The Maharashtra State Council of Educational Research and Training was established in Pune 1984.
This institute established in Pune in 1984. This institute performs various functions such as improving the standard of primary education, in service training of teachers, training in the areas of syllabi and evaluation, vocational guidance for the students. After standard 10th and the standard 12th exam and other educational functions, this institute is known as academic authority. It brings a periodicals called जीवन शिक्षण. आणि एक पिरियडिकल म्हणजे एक मासिक म्हणजे एक पिरियडिकल म्हणजे एक पर्टिक्युलर पिरियडला एक बुक ते पब्लिश करतात. त्या बुकचं नाव आहे जीवन शिक्षण. ठीक आहे. पुढचा पॉइंट आपण बघणार आहोत. डू यू नो द महाराष्ट्र स्टेट ब्युरो ऑफ टेक्स्टबुक प्रोडक्शन अँड करिक्युलम रिसर्च बालभारती. बघा पुन्हा एकदा वाचतो मी. Maharashtra State Bureau of Textbook Production and Curriculum Research (बालभारती) was established in Pune on 27 January 1967. पुण्यामध्ये बालभारतीची स्थापना झालेली आहे. आपण जर बरेच पुस्तकं बघितली आपण लहान मुलांची त्याच्यावरती बालभारती असं लिहिलंय. आता इथं पलीकडे बघा महाराष्ट्र स्टेट ब्युरो ऑफ टेक्स्टबुक प्रोडक्शन अँड करिक्युलम रिसर्च पुणे म्हणजे हे सुद्धा पुस्तक बालभारतीने पब्लिश केलेलं आहे. ठीक आहे. पाठीमागे बघितलं तुम्हाला समजेल. Textbooks are made in the 8 languages, namely Marathi, Hindi, English, Urdu, Kannada, Sindhi, Gujarati and Telugu. तर टेक्स्टबुक ही किती लँग्वेज मध्ये 8 भाषांच्या मध्ये पब्लिश केलं जातं. कोणत्या 8 भाषा आहेत? मराठी, हिंदी, तेलुगू, तमिळ, उर्दू, कन्नड, सिंधी, इंग्लिश. ओके, अशा 8 भाषा आणि त्यांच्यामध्ये हे बुक्स पब्लिश केले जातात. किशोर मंथली मॅगझिन फॉर चिल्ड्रन इज ऑल्सो पब्लिश्ड बाय बालभारती. आणि एक मंथली मॅगझिन जसं पिरियडिकल मग अशी तुम्हाला सांगितलं एक मंथली एक पुस्तक एक मॅगझिन बालभारतीकडून पब्लिश केलं जातं. त्याचं नाव आहे किशोर. किशोर म्हणजे लहान मुलांच्यासाठी, किशोर वयातील मुलांसाठी. नॅशनल पॉलिसी ऑन एज्युकेशन 1986. आता पुढचा पॉइंट आपण बघणार आहोत. नॅशनल पॉलिसी ऑफ एज्युकेशन 1986. ठीक आहे. ओके. नॅशनल पॉलिसी ऑफ एज्युकेशन 1986 आपण आता पाहणार आहोत. The next point is National Policy on Education 1986. तर शिक्षणावर आधारित एक नवीन पॉलिसी 1986 ला आपल्याकडे आली होती ती बघणार आहोत. According to this policy, certain changes of a fundamental nature were brought about in primary and secondary and higher secondary education in keeping with the changing needs of society. म्हणजे समाज कसा बदलतो, सोसायटी कशी बदलते, त्या बदलानुसार काही बदल हे शिक्षणामध्ये करावे लागतात. ते बदल त्या 1986च्या पॉलिसीमध्ये करण्यात आलेले आहेत. ते आपण आता बघणार आहोत. Under this policy, the common core curriculum was framed for all states. The expectation is that by this means all students in India will get equal education opportunity. म्हणजे पहिला पॉइंट काय होता ऑब्जेक्टिव्ह? इक्वल एज्युकेशनल ऑपॉर्च्युनिटी. इक्वल एज्युकेशनल ऑपॉर्च्युनिटी. म्हणजे काय तर भारतातील सर्व मुलांना समान प्रकारचं शिक्षण मिळावं, प्रत्येकाला समान शिक्षणाची संधी मिळावी. म्हणजे काय कोणालाही वेगळा सिलेबस नाही, सिलेबस सर्वांना सेम असावा पण तो त्यांच्या लँग्वेज मध्ये असावा. महाराष्ट्रामध्ये जो सिलेबस आहे तसाच महाराष्ट्रासारखाच सिलेबस करिक्युलम हा दुसऱ्या कर्नाटक, तमिळनाडू, आंध्र प्रदेश या राज्यातील मुलांना किंवा गुजरात मधल्या
त्यांना सुद्धा तशाच प्रकारचा पॅटर्न आणि सिलेबस असावा असं त्या गव्हर्नमेंटला आपल्या वाटलेलं होतं. The expectation is that by this means all students in India will get equal educational opportunity. There is a scope in national curriculum for individual states to bring in flexibility in accordance with their cultural, geographical and historical needs. म्हणजे प्रत्येक राज्याची कल्चरल, जॉग्राफिकल आणि हिस्टॉरिकल जो बेस आहे त्या बेसवरती त्यांनी त्यांचा सिलेबस तयार करायचा आहे आणि अशी समान संधी, इक्वल एज्युकेशन ऑपॉर्च्युनिटी त्या 1986च्या पॉलिसीमध्ये सर्व मुलांना देण्यात आलेला आहे. In primary education curriculum, 1988 was prepared on the basis of the plan of action design at national level for this effective implementation of the national policy on education in 1986. इथपर्यंत आपण आता बघितलं. पुढचा पॉइंट आपण बघूया. डू यू नो. So next point, do you know the competency board primary education curriculum 1995 1995चा curriculum आपण बघणार आहोत. The contemporary based primary education curriculum 1995, even as the primary education curriculum 1998 was being implemented, the committee was formed at the national level with Dr. R.H. Dave as its chairman to determine minimum levels of learning. The Dave committee developed charts of minimum levels of learning in language, mathematics and in environmental studies up to standard 5th. The chart showed the sequence of learning of the competencies meant for each class. Next we get use of satellite. Next point आपण बघत आहोत use of satellite. Use of satellite. ठीक आहे. सॅटेलाइट आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे, त्यामुळे त्याचा यूज काय होता ते आपण आता बोलणार आहोत. Satellite. In 1975, India met with a success in the attempt to use a satellite for the purpose of education. तर उपग्रह जे असतात सॅटेलाइट्स त्याचा उपयोग आपल्या शिक्षणासाठी केलेला आहे. एकनाथ चिटणीस, अ सायंटिस्ट विथ इस्रो म्हणजे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गनायझेशन, प्लेड अन इम्पॉर्टंट रोल इन इट. आता ते जो सॅटेलाइट उपग्रह आकाशामध्ये सोडला शिक्षणासाठी त्याचं नाव होतं एज्युसॅट सॅटेलाइट. SIT Satellite Instructional Television Experiment was undertaken for educational purposes. Under the leadership of the Space Application Center at Ahmedabad, the concept of satellite education came out of this experiment. America had helped India in this program. The program helped to make provisions for good standard of education in rural areas. तर खेड्यामध्ये लोकांच्या घरी टीव्ही होता पण शिक्षण पोहोचत नव्हतं, त्यांच्यासाठी सॅटेलाइट उपग्रह आकाशामध्ये सोडलेला आहे भारतीय शास्त्रज्ञांनी, अहमदाबादच्या रिसर्च सायंटिस्टांनी, आणि त्याच्यामध्ये इस्रोची मदत घेतलेली आहे. अमेरिकेने सुद्धा इस्रोला मदत करून म्हणजे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गनायझेशनला मदत करून तो सॅटेलाइट आकाशामध्ये सोडलेला आहे आणि त्याच्यानुसार आपल्याला त्याची मदत झालेली आहे. आणि खेडोपाड्यात भारतीय ग्रामीण भागात सुद्धा शिक्षणाची ज्ञानगंगा घरोघरी पोहोचलेली आहे. पुढे जाऊया. इंदिरा गांधी नॅशनल ओपन युनिव्हर्सिटी IGNOU. This open university was established with the objective that the stream of education should make its way into every average household of the country. प्रत्येक घराघरामध्ये शिक्षण पोहोचलं पाहिजे आणि प्रत्येक घरामध्ये काम करणाऱ्या व्यक्तीसाठी, ज्याला शिक्षण घेता येत नाही पण त्याला शिक्षण घेऊ वाटतं, पण ते काम करत असते व्यक्ती पण त्याला त्या कामामुळे शाळेला जाता येत नाही, अशा लोकांच्यासाठी ओपन युनिव्हर्सिटी म्हणजे प्रत्येक व्यक्तीसाठी वयाच्या 50 वर्षाच्या लिमिट, 45 वर्षाची एज लिमिट आहे, त्या वयापर्यंत ती व्यक्ती शिक्षण घेऊ शकते. त्यांच्यासाठी इंदिरा गांधी नॅशनल ओपन युनिव्हर्सिटी गव्हर्नमेंटने चालू केलेली होती आणि आहे सुद्धा अजून सुद्धा. द युनायटेड नेशन्स हॅड डिक्लेअर्ड इन 1970 ॲज द इंटरनॅशनल एज्युकेशन
education year. In the same year, the seminar was organized in New Delhi on the subject of Open University by the Government of India Departments of Education and Social Welfare, Information and Broadcasting University Grants Commission, along with the UNESCO, United Nations Educational Research Cooperation. The idea of establishing an open university evolved in this seminar. आणि ह्या सेमिनार मध्ये एक आयडिया एक्सप्रेस केली की प्रत्येक नागरिकाला भारतातल्या शिक्षण घेता यावं. जो हाऊस होल्ड म्हणजे जो काही कामं करतोय त्याला कामामुळे शिक्षण घेता येत नाही, पण इतर वेळी त्याला शिक्षण घेता यावं म्हणून त्याच्यासाठी ओपन युनिव्हर्सिटी, ओपन म्हणजे ती सर्वांच्यासाठी खुली आहे आणि त्याच्यामध्ये थोडी रेस्ट्रिक्शन सुद्धा कमी केली असतात. त्याच्यामध्ये त्यांना थोडंसं सूट दिली असते, म्हणजे डिस्काउंट, थोडंसं रेस्ट दिलेलं असतं, म्हणजे एक प्रकारचं सवलत दिलेली असते. म्हणजे कशा प्रकारची सवलत की ती लोक काम करत करत सुद्धा शिक्षण घेऊ शकतात. In 1974, the government appointed a committee under the chairmanship of P. Parthasarathi, and the Open University took shape on 20th September 1985 in accordance with the recommendations and suggestions. It was named after Prime Minister Indira Gandhi. आणि नंतर त्याचं नाव देण्यात आलं ओपन युनिव्हर्सिटीला इंदिरा गांधी नॅशनल ओपन युनिव्हर्सिटी. पुढचा पॉईंट मी तुम्हाला सांगितलं फाइंड आउट म्हणून सांगितलंय. द यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ was established in Nashik in 1989. Find out about this university with the help of internet. आणि इंटरनेटच्या अगोदर तुम्हाला मी सांगतो की मी सुद्धा त्या फील्ड मधून त्या युनिव्हर्सिटीतून काही शिक्षण घेतलेलं आहे, काही प्रकारचं ओपन युनिव्हर्सिटी म्हणून. त्या ओपन युनिव्हर्सिटीचं नाव आहे यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ, YCMOU. यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ, ज्ञान गंगोत्री धरणाजवळ नाशिक त्या युनिव्हर्सिटीचा पत्ता आहे. तर तुम्ही त्या युनिव्हर्सिटीबद्दल जास्त माहिती मिळू शकता. वयाची त्याला कोणतीही अट नाही. कितीही वयाची व्यक्ती, म्हणजे जवळपास मला वाटतं 45 वयाच्या आतील व्यक्ती, ज्याला कोणाला शिक्षण घेऊ वाटत असेल, एखादी व्यक्ती 10वी पर्यंत शिक्षण पण घेतलेली नाही पण त्याला पुढचं शिक्षण पूर्ण करायचं असेल, तर अशा व्यक्तींच्यासाठी सुद्धा यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ हे कधीही मुक्तच आहे आणि ते कधीही विद्यापीठ सर्वांच्यासाठी खुलच असेल. Those who are unable to get college education in the formal way are given concession in eligibility criteria. Concession म्हणजे मी डिस्काउंट म्हणतो तुम्हाला मगाशी, किंवा थोडंसं कन्सेशन, थोडं रेस्ट दिली जाते. म्हणजे काय कन्सेशन काय दिलं जातं की तुम्ही काम करत करत सुद्धा इतर वेळी फक्त तुम्ही एक्झामला आला तरी चालतात स्टडी करून, आणि त्यावेळी तुम्ही एक्झाम पास आउट होऊन तुम्ही तुमचं शिक्षण नॉर्मल कॉलेज तुम्ही करू शकत नाही. म्हणजे 11वी 12वी रेग्युलर तुम्ही जाऊन किंवा तुमचं ग्रॅज्युएशन तुम्ही पूर्ण करू शकत नाही. पण ओपन युनिव्हर्सिटी मधून तुम्ही काम करत असताना तुमच्या जबाबदाऱ्या समोर यू कॅन हँडल युअर रिस्पॉन्सिबिलिटीज अँड यू कॅन कम्प्लीट युअर एज्युकेशन थ्रू द ओपन युनिव्हर्सिटीज लाईक यशवंतराव चव्हाण ओपन युनिव्हर्सिटी नाशिक अँड इंदिरा गांधी नॅशनल ओपन युनिव्हर्सिटी. लक्षात आलं? तर अशा युनिव्हर्सिटी सुद्धा तुम्ही कॉलेज तुमचं पूर्ण करू शकता आणि तुमची इतर कामं सुद्धा तुम्ही करू शकता. ही युनिव्हर्सिटी मुळात त्या व्यक्तींसाठी आहे ज्यांना कॉलेज रेग्युलर पूर्ण करता आलेलं नाही किंवा त्यांचं शिक्षण अधुरते निम्म्यातून सोडून गेले काही कारणामुळे, पण त्यांची कामं, त्यांच्या अडचणी सांभाळत ते व्यक्ती ते पुढचं त्यांचं शिक्षण पूर्ण करू शकतात. त्याच्यासाठी एक क्रायटेरिया, काही कन्सिजन ती युनिव्हर्सिटी आपल्याला देते. एज अँड अदर कंडिशन्स फॉर ऍडमिशन थ्रू दिस युनिव्हर्सिटी. मग एज मध्ये पण थोडंसं कन्सिजन दिलं जातं तुम्हाला, आणि थोडंसं तुम्हाला ऍडमिशन मध्ये तुम्हाला फी मध्ये थोडं कन्सिजन दिलं जातं. असं काही नाही की ह्या व्यक्तीचं एज जास्त म्हणून त्याला ऍडमिशन देणार नाही. कोणत्याही वयाच्या व्यक्तीला ऍडमिशन दिलं जातं. इन 1990 द IGNOU Indira Gandhi National Open University started an audio-visual distance education program through the Akashvani and Doordarshan. बघा, ओपन युनिव्हर्सिटी इंदिरा गांधी नॅशनल ओपन युनिव्हर्सिटीने डायरेक्ट डिस्टन्स एज्युकेशन सुरू केलंय. डिस्टन्स म्हणजे एका ठिकाणी दुसऱ्या ठिकाणी, जर दुसऱ्या राज्यात कोणत्याही ठिकाणी ते स्टुडंट असू दे त्यांच्यासाठी डायरेक्ट आकाशवाणी म्हणजे रेडिओवरती आणि टीव्ही वरती डायरेक्ट लेसन चालू केले, डायरेक्ट त्यांना शिक्षण देण्याचं काम सुरू केलेलं होतं. It conducted more than 1,000 curricula of various branches
It provides facilities for education through the 58 training centers in the country and 48 centers in foreign countries. बघा भारतामध्ये 58 ट्रेनिंग सेंटर होते ओपन युनिव्हर्सिटीचे, इंदिरा गांधी नॅशनल ओपन युनिव्हर्सिटीचे, आणि भारताच्या बाहेर 41 ट्रेनिंग सेंटर होते. तिथं सुद्धा भारतातून जे बाहेर लोक गेलेले आहेत त्यांच्यासाठी सुद्धा तिथे शिक्षणाची ओपन युनिव्हर्सिटीनं सोय केलेली आहे. काही जण वाटतं की आपण भारतामध्ये शिकलेली डिग्री आपल्याकडे असावी तर ती ओपन युनिव्हर्सिटीमध्ये ते लोक ती डिग्री प्राप्त करू शकतात. ठीक आहे. Okay, next point. Research institutes. So which are the research institutes are there into the particular subject? So science subject. In science section, which are the research institutions were established previously after the post-independence period that we are going to see now. In the post-independence period, in 1950, the Council of Scientific and Industrial Research (CSIR) was established with the objective to promote scientific research in the country and to take the benefits of the research to all the people. Research began in the fields like physics, chemistry, pharmaceuticals, food processing and mining. In order that industry benefits from the research, contracts were signed with the industrial institutes, that help to reduce our imports and save foreign currency. This institute also motivated fundamental research. The laboratories of a council also played an important part in bringing back the country students who had gone abroad to higher education. म्हणजे सायन्स सेक्शन मध्ये जर ऑर्गनायझेशननी जर रिसर्च सुरू केलं त्यामुळे त्या रिसर्चमुळे नवीन नवीन शोध आपल्या इकडे लावलेले आणि त्यामुळे आपल्या देशातून बाहेरच्या देशामध्ये जे विद्यार्थी शिक्षणासाठी गेलेले ते विद्यार्थी पुन्हा आपल्या देशामध्ये येण्यासाठी मदत त्याची झाली आणि आपलं इम्पोर्ट बाहेरच्या देशामधून जी टेक्नॉलॉजी आपण मागवतो ती कुठेतरी कमी झालेली आहे आणि त्यामुळे आपण फॉरेन इन्व्हेस्टमेंटमध्ये आपण इन्व्हेस्ट करतो, फॉरेन करन्सीमध्ये आपण इन्व्हेस्ट करतो ते सुद्धा स्टॉप झालेलं आहे आणि आपण स्वतः नवनवीन संशोधन आपण आपल्या भारतामध्ये सुरू केलेलं आहोत. The achievements of CSIR include making the ink used for marking voters fingers during the election, medicines for the malaria, elephantiasis of tuberculosis, water purification technology, reduction in the time required for bamboo production. It also used DNA fingerprinting for the first time in India, conducted the genetic study of the Adivasis of the Andamans and proved that those tribes are 60,000 years old and developed the earthquake early warning system. बघा कोणकोणते शोध आपल्याकडे पहिल्यांदा सांगितलं की हातावरती वोटिंग करून आल्यानंतर शाईची होती ती परमनंट इंक ती सुद्धा आपल्याकडे डेव्हलप केली आहे. बरेच आणि परत फिंगरप्रिंट सिस्टीम आपल्याकडे डेव्हलप केली आहे, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग सिस्टीम केली आहे आणि ह्याच्यामुळे आपल्याला समजलं की जे आदिवासी अंदमान निकोबार बेटावरती जे आदिवासी राहतात ते 60,000 वर्षापूर्वीपासून तिथे राहतात असं त्यांचे जेनेटिक वरून आपण शोध लावले. पण बरेचसे शोध आपल्याकडे लागलेले आहेत सायन्स सेक्शन. It has also played an important role in the use of neems as a pesticide, use of turmeric for healing wounds म्हणजे जखमा, and also we are going to see it also played an important role in the use of neem as pesticide, use of turmeric for healing wounds, and also the case of patents for varieties of rice. The CSIR has prepared a digital encyclopedia of Indian traditional knowledge and made it available in 8 international languages. Next one we are going to see in this only mathematics. Next subject we are going to see mathematics. Wait a minute. Okay. Mathematics subject. The National Institute for Research in Mathematical and Physical Sciences
in Tamil Nadu was established in 1962. It encouraged the highest level of research in mathematics. Now computer subject. Computers. In 1969, we made the first indigenous computer named the ISIJU computer as this was achieved by the Indian Statistical Institute and Jadavpur University working together. In 1974, Tata Consultancy Services (TCS) obtained an American contract in the area of software production, and that was the beginning of software industry in India. Computers also helped to set up the speed of scientific research. In 1987, America refused to allow India to get supercomputer. The Rajiv Gandhi government decided to develop a supercomputer indigenously in 1988. The central government established the Center for Development of Advanced Computing (CDAC) in Pune. In 1981, the center under the leadership of Dr. Vijay Bhatkar developed the Param 8000 supercomputer. तर भारतामध्ये अमेरिकेनं सुपर कम्प्युटर द्यायला भारताला अलाउ केलं नाही, म्हणजे दिला नाही, परमिशन दिलीच नाही, आणि त्यांनी कम्प्युटर सुद्धा सॉफ्टवेअर दिला नाही, सुपर कम्प्युटर आपल्याला दिला नाही अमेरिकेने, त्यांनी नाही म्हटलं. त्यावेळेस राजीव गांधी यांच्या अंडर गव्हर्नमेंटच्या लिडरशिपमध्ये पुण्यामध्ये पहिला डॉक्टर विजय भाटकर या सायंटिस्टच्या अंडर लिडरशिप पहिला सुपर कम्प्युटर, त्याचं नाव होतं परम 8000, हा पुण्यामध्ये तयार केलेला आहे. फिलिंग लाईन्स मध्ये आपल्याला हा क्वेश्चन आहे. फर्स्ट सुपर कम्प्युटर वॉज बघा आहे द सायंटिस्ट हू डेव्हलप्ड द परम 8000 सुपर कम्प्युटर डॉक्टर विजय भाटकर. ठीक आहे. डेव्हलप्ड इन परम 8000 सुपर कम्प्युटर. Bhabha Atomic Research Center (BARC). This institute has conducted valuable research in the field of nuclear physics, solid state physics, spectroscopy, chemical and life sciences. It also started a school to train scientists for setting up nuclear reactors. Next subject कडे आपण जाणार, त्याचे सब्जेक्ट नाव आहे इंजिनिअरिंग. Okay, next point we are going to see engineering. Indian Institute of Technology (IIT). बघा IIT बद्दल आपण बघतोय आता. Indian Institute of Technology. IIT खूप ऐकायला मिळतं आपल्याला. तर IIT चा लॉंग फॉर्म आहे Indian Institute of Technology. India's first IIT was set up at Kharagpur in West Bengal in 1951. The objective of this institute was that higher and advanced education in all branches of engineering should be available in India and meet the country's needs. The engineering colleges at Powai, Chennai, Kanpur and New Delhi were converted into IITs. The Soviet Russia, America, Germany and UNESCO all extended help to set up these institutes. या सर्व इन्स्टिट्यूट सेटअप करायला आपल्याला सोव्हिएत युनियन म्हणजे रशियाची सुद्धा मदत मिळाली, अमेरिकेची सुद्धा आपल्याला मदत मिळालेली आहे, आणि युनेस्को युनायटेड नेशन्स स्टडी अँड कोऑपरेशन ह्या इन्स्टिट्यूटची सुद्धा आपल्याला हेल्प मिळालेली आहे. द IITs in India were given the status of deemed universities and BTech and MTech courses were started there. Admission through the entrance exams, nominal fees and reservations for the students are the special features of IIT institution. In the decade from 1970 to the 1980, a large number of IIT students began to leave for foreign countries, causing the brain drain crisis. However, this situation changed after 1990. IITs were also established at Guwahati, Assam in 1994 and in Roorkee in 2001. Indian Institute of Management. As high quality engineers were graduating from the IITs, the center and the Gujarat government
started the Indian Institute of Management to mold skills managers. Harvard Business School in America helped to set up IIM Ahmedabad. Other IIMs have been set up in Kolkata, Bengaluru, Lucknow, Kozhikode, Indore and Shillong. Do you know? Systematic training in any aspect of filmmaking is given at the Film and Television Institute of India. Facilities were made available for imparting scientific training at this institute in all aspects of filmmaking, such as direction, editing and acting. This institute inherited the legacy of प्रभात फिल्म कंपनी और पुण्यामध्ये प्रभात फिल्म कंपनी जी आहे ती प्रत्येक कॅन्डिडेटला संधी देते की ऍक्टिंग कशी असावी, पिक्चरचं डायरेक्शन कसं करावं, फिल्मचं ऍक्टिंग कशी असावी, ऍक्शन्स कशा असावे, हा सर्व प्रकारचं शिक्षण प्रभात फिल्म कंपनी पुण्यामध्ये आपल्याला मिळतं. नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ डिझाईन, आपण नेक्स्ट पॉइंट छोटासा बघतोय शेवटचा आणि तिथं आपण आज थांबणार आहोत. National Institute of Design. This institute was established in Ahmedabad in 1961 for the purpose of imparting training in individual design. तर डिझाईन जे आपण म्हणतो डिझायनिंग जे असतं, फॅशन डिझायनिंग असतं आणि तुला आर्ट डिझाईन असतं, त्या डिझाईनिंगसाठी कोर्सेस इन बेसिक डिझाईन, ग्राफिक डिझाईन, बघा ग्राफिक डिझाईन, बेसिक डिझाईन ह्या सर्व डिझाईन तिथे शिकवले जातात. प्रोडक्ट डिझाईन अँड व्हिज्युअल कम्युनिकेशन वर स्टार्टेड इन 1963 and 64. सर तर काय म्हटलेलं आहे की प्रोडक्ट डिझाईन, प्रोडक्ट डिझाईन करणे, व्हिज्युअल कम्युनिकेशन, व्हिडिओ कॉलिंग आपण ते म्हणतो व्हिज्युअल कम्युनिकेशन was started in 1960 to 64. The work done by this institute include designing of transistor, radio, and calculator, and the logs of Indian Airlines and the State Bank of India. मी पुन्हा एकदा वाचतो. The work done by this institute. बघा कोणत्या इन्स्टिट्यूट ना, तर नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ डिझाईन. तर काय काम केलेलं आहे त्यांनी? द वर्क ऑफ डन बाय द इन्स्टिट्यूट इन्क्लूड्स डिझायनिंग ऑफ ट्रान्सिस्टर, रेडिओ, ट्रान्सिस्टर जो ट्रान्सिस्टर असतो रेडिओचा तो, अँड द कॅल्क्युलेटर अँड द लॉग्स ऑफ इंडियन एअरलाइन्सचे जे लॉग्स असतात त्याचं सुद्धा काम त्यांनी केलंय, अँड स्टेट बँकेचे सुद्धा लॉग्स त्यांनी केलेले आहेत. तर आता इथपर्यंत आपण बघितलं. तर राहिलेला जो भाग आहे रिसर्च इन्स्टिट्यूट, मेडिसिन, तर औषधे या भागामध्ये औषधाचं उत्पादन आणि त्याच्यामध्ये शोध कोणकोणते लागते आपण पुढच्या भागामध्ये घेणार आहोत आणि त्यावेळेस तिथं आपला लेसन नक्की संपणार आहे. त्याच्यानंतर आपण जरा क्वेश्चन आन्सर बघणार आहोत आणि तोपर्यंत आज आपण इथं थांबतोय. आणि हे झालेले पूर्ण सर्व सब्जेक्ट फक्त एकदा रीड करा, डोळ्या करून घालवा आणि त्याच्यानंतर नेक्स्ट सेशनमध्ये आपण क्वेश्चन आन्सर पाहूया. ठीक आहे. थँक्यू. थँक्स लॉट.